السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں حق دو عوام کو دھرنا جو لیاقت باغ کے سامنے پچھلے 14 دن سے جاری تھا آج ختم ہو گیا، یہاں پہ موخر کر دیا گیا. میں یہاں پہ موجود ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب محمد وقاص اکرم صاحب جو کہ سابقہ ایم پی اے ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے. ان سے بات کرتے ہیں آج کے اس دھرنے کے والے سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا کہیں گے، دھرنا موخر کر دیا گیا ہے، کامیاب ہو گئے مذاکرات؟ جی بالکل، حکومت کے دو اہم وزراء جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب، وہ آئے اور ہزاروں لوگوں کے سامنے انہوں نے جماعت اسلامی کے مطالبات کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ دھرنا ختم کرنے کی استدعا کی اور کہا کہ دھرنا ختم کر دیا جائے. ہم نے دھرنا ختم نہیں کیا، ہم نے دھرنا مؤخر کیا ہے. حکومت کو 45 دن کا ہم نے مہلت دی ہے اور ان 45 دن کے اندر اندر ہمارا جو مطالبہ جس سے حکومت نے ایگری کیا ہے کہ آئی پی پیز کو ری وزٹ کیا جائے گا اور ان کے اندر جو خامیاں ہیں اور عوام دشمن اس کے اندر جو شقیں ہیں ان کو ختم کیا جائے گا. بجلی کی قیمتوں میں واضح کمی کی جائے گی تاکہ عام آدمی کو ریلیف دیا جا سکے. سیلریڈ کلاس پر جو ٹیکس لگایا گیا تھا اسے ختم کر کے پچھلے سال کے برابر کیا جائے گا اور اس طرح کے باقی جو دیگر مطالبات ہیں ان سب پر 100% حکومت نے اتفاق کیا اور ہم سے 1.5 مہینے کا ٹائم مانگا ہے اور ایک ٹاسک فورس بنائی جائے گی وزیر اعظم کی ہدایت سے. باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہوگا اس کا. اس ٹاسک فورس کا کام یہ ہوگا کہ آئی پی پیز کے سارے معاملے کو ریوزٹ کرے اور 1 مہینے کے اندر اندر وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کرے. اسی طرح جو سیلریڈ کلاس کے ٹیکس ہے اس کے لیے بھی کمیٹی بنا دی گئی. تو بہت اچھی پیش رفت ہے، بہت اچھی ابتدا ہے. حکومت اگر نیتی سے کام کرے گی تو ہم بھی اس کو ویلکم کریں گے. لیکن آج ہی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اگر حکومت ٹائم گین کرنا چاہتی ہے یا ہمیں ٹالنا چاہتی ہے تو ہم ٹلنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ دوبارہ نہ صرف ڈی چوک تک جائیں گے، اسلام آباد میں آئیں گے، بلکہ پاکستان کی ہر بڑی شاہراہ کو بند کرنے کی استعداد ہم رکھ سکتے ہیں. گورنمنٹ نے، حکومت نے 14 دن میں ہمارے اعصاب کو ٹیسٹ کر لیا. انہیں معلوم ہو گئے کس قسم کے لوگ ہیں. لہٰذا ان کے لیے، ان کے مفاد میں یہ ہے کہ جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے وہ اسے پورا کریں اور ہمیں امید ہے وہ پورا کریں گے. اس لیے کہ قوم کے ساتھ سر سوشل میڈیا پہ یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آپ 14 دن میں تھک گئے تھے تو آپ نے خود کوشش کی ہے کہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہوں اور ہم گھروں کو جائیں. دیکھیں، ہم تو تھکنے والے نہیں ہیں. تھکنے والے تو ابھی بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کل بھی ہمارا جلسہ ہے. ہم تھکے ہوتے تو ہم کل جلسے کا اعلان نہ کرتے. پھر ہم 11 اگست کو لاہور میں جلسے کا اعلان نہ کرتے. ہم 12 اگست کو پشاور میں جلسے کا اعلان نہ کرتے. کراچی میں ہمارا دھرنا لگا ہوا ہے. جماعت اسلامی پاکستان کے 115 ضلعوں میں ہر ضلع میں ایک حقیقت ہے. ہم چاہیں پورے ملک کو جام کر سکتے ہیں لیکن ہم امن و امان کو تباہ نہیں کرنا چاہتے. عام آدمی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے. عام آدمی کے لیے ایسے یہ مسئلہ کس کا ہے؟ یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ کا نہیں ہے، ہر بندے کا ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے. ہم نے اس مسئلے کی ایک شعور لوگوں تک پہنچا دیا. یعنی آئی پی پیز آج سے پہلے کون جانتا تھا؟ آئی پی پیز کا اس مسئلے کو کس نے اجاگر کیا؟ جماعت اسلامی نے اجاگر کیا. اس لیے جماعت اسلامی کو ایک کریڈٹ دینا چاہیے کہ جماعت اسلامی نے ایک اہم عوامی مسئلے کو نہ صرف اٹھایا ہے، ٹیک اپ کیا ہے، بلکہ حکومت کو مذاکرات کی ٹیبل پر لے کر آئیں اور ان سے یہ بنوایا ہے کہ وہ ایک متعلقہ مدت میں اس کو حل کریں گے. ہمیں امید ہے اس کی طرف پیش رفت ہوگی اور یہ عوام کی بہت بڑی کامیابی ہے. سر مذاکرات ان کی طرف سے 2 لوگوں نے کیے ہیں، محسن نقوی اور عطا تارڑ. حافظ نعیم الرحمان صاحب خود مختلف ٹاک شوز میں بیٹھ کے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت فارم 47 کی ناجائز حکومت ہے. تو ایسی حکومت کے ساتھ آپ نے مذاکرات کر لیے تو وہ نہ بھی اس کو ماننے تو پھر کیسے کریں گے آپ ان کے خلاف کچھ؟ دیکھیں، یہ تو حافظ صاحب نے اس کے جواب دیا تھا اور بڑا اچھا دیا تھا کہ جب کوئی جہاز اغوا کرتا ہے ہائی جیکر تو آپ کو ہائی جیکر تو ظاہر ہے مجرم ہے لیکن آپ کو اس کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات تو کرنے پڑتے ہیں. تو یہ سمجھ لیں ہائی جیکر ہیں لیکن ان کے ساتھ مذاکرات تو ہم نے کرنا ہے اس لیے کہ اس وقت عملاً ان کے پاس قوت ہے اور ہم نے ان کے ہاتھ سے عوام کا وہ جو حق ہے وہ لینا ہے، چھیننا ہے. ان کے سامنے آپ دیکھیں نا، محسن نقوی کے کھڑے حافظ نعیم الرحمان نے پوری قوم کو بتایا کہ ہم مظاہرے بھی کریں گے، ہم اجتماعات بھی کریں گے، ہم دھرنے بھی دیں گے اور ہم اپنا ہر آئینی جمہوری پرامن جو راستہ ہے وہ اختیار کریں گے اگر یہ ہمارے مطالبات کو نہیں مانیں گے. اس سے بڑی تھریٹ اور کیا ہو سکتی ہے؟ سر دفعہ 144 نافذ ہے پنجاب کے اندر، اس کے باوجود آپ یہاں پہ 14 دن بیٹھے رہے، ہزاروں لوگ یہاں پہ آپ کے ساتھ موجود تھے. دفعہ 144 کی جو آپ نے توڑا ہے، دفعہ 144، اس کی وجہ سے آپ کے اوپر قانونی
कार्रवाई के लिए कोई होगा कि नहीं होगा? वैसे तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि इस वक्त दफ़ा 144 नाफिज नहीं है। हुकूमत ने 26 जुलाई को नाफिज किया था 3 दिन के लिए, 26, 27, 28 जुलाई। 28 जुलाई रात 12 बजे वो ख़त्म हो गया। एक बात। दूसरी बात ये कि हुकूमत पंजाब ने पूरे पंजाब से हमारे सैकड़ों लोगों को गिरफ़्तार किया, हमारी लीडरशिप को गिरफ़्तार किया, हमारी ख़वातीन को रोका। लिहाजा उन्होंने तो अपने पूरे हथकंडे इस्तेमाल किए थे, कंटेनर लगाकर पूरे पंजाब और पाकिस्तान की शाहराहों को रोका था। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद पूरे पाकिस्तान से लोग आए। हम दफ़ा 144 को पाँव की ठोकर पर रखते हैं। ये दफ़े और ये जेलें और ये चीज़ें हमारा रास्ता न कभी पहले रोकी है, न इंशाअल्लाह आगे रोकी। सर, जमात इस्लामी एक बड़ी हकीकत है, पूरे तुल और पाकिस्तान के सारे तुलर्स में एक बहुत बड़ी कारकुनान के साथ, लीडरान के साथ ये जमात मौजूद है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि इतनी बड़ी तादाद मौजूद नहीं थी जितनी बड़ी होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से हुकूमत के ऊपर प्रेशर पड़ सकता। इसकी क्या वजह हो सकती है? आप देखिए ना, यहाँ आप पता नहीं किस वक्त आप इसको कवर करते थे। देखें, ये धरने के जो पीक टाइम होता था असर से लेकर और रात 10 बजे तक, यहाँ तो तल धरने की जगह नहीं होती थी। यहाँ तो हद निगाह तक, यानी हमने 3 दफ़ा अपने सिस्टम को एक्सटेंड किया है। हमें लोग शिकायत करते थे कि आपकी हमारे माइक की आवाज़ नहीं आती, हमारे पास लाइटें नहीं हैं। यानी एक दफ़ा हमने एक्सटेंड किया, फिर वहाँ तक ले गए, फिर उधर तक ले गए। यानी ये हज़ारों लोग इस पंडाल में आते हैं और बिलाशुबा असर से लेकर और रात तक हज़ारों लोग यहाँ होते थे। दिन में वो अपने अपनी जगहों पर कहीं कैंप कर रहे होते थे, कहीं क्या। रात को भी यहाँ 1,500-2 हज़ार लोग होते थे। लेकिन ज़ाहिर है कि हमने ख़ुद लोगों को कहा था जिसको मस्जिद में जगह मिलती है वो मस्जिद में चला जाए, जो किसी के रिश्तेदार में, किसी के होटल में। तो लोग इस तरह लियाकत बाग में लोग सोते थे। हज़ारों लोग यहाँ धरने में 24 घंटे वो मौजूद रहे। मुझे खुद, यानी मेरी सिक्योरिटी की बालों का ड्यूटी होती थी, तो हमने देखा कि यहाँ लोगों ने भरपूर हिस्सा लिया है, उसमें कोई कमी नहीं आई। सर, अगर देखा जाए तो प्रेशर आप किसको कहते हैं? यानी हुकूमत ने खुद, हमने रिक्वेस्ट नहीं की, हुकूमत के वज़रा खुद आए यहाँ पर और उन्होंने कहा हम आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है जी, हम जमहूरी लोग हैं। फिर 4 राउंड हुए उनके साथ मुज़ाकरात के, आज 5वां राउंड हुआ। वो खुद यहाँ आए। अगर उन पर प्रेशर ना होता तो इस वक्त सबसे पावरफुल वज़ीर है वज़ीर दाखिला, वो ना आता यहाँ। ये तो बात आपने सच कही है कि सबसे पावरफुल, हाँ। मतलब सबसे पावरफुल इस वक्त वो यानी ये हुकूमत वाले भी कहते हैं कि हमारा नहीं, हाफिज़ साहब का वज़ीर है। ये सबसे पावरफुल का मतलब यही हुआ। हाँ। अच्छा, मैं सवाल ये है कि अभी तो गर्मी पीक थी, पीक गर्मी में ज़्यादा बिल आते हैं, गर्मियाँ ख़त्म हो गई, आपने 45 दिन का टाइम ले लिया, सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी तो फिर बिल में वाज़े कमी तो वैसे भी नज़र आ जाएगी। अगर वो बिल की कीमत ना भी कम करें, डेफिनेटली वो कम बिल आएगा। तो ये कैसे आप कहेंगे कि ये आपकी वजह से हुआ है? कमी और ज़्यादती की बात नहीं की, हमने फ़ी यूनिट जो कीमत है उसकी बात की है। तो फ़ी यूनिट पैसे जब कम होंगे तो फिर वो गर्मियों में भी उसका असर होगा, सर्दियों में भी उसका असर होगा। हमने ये नहीं कहा कि बिल कम करो, हमने ये कहा फ़ी यूनिट जो उसकी लागत है वो कम करो। दूसरी बात ये है, IPPs के ये मसला हल हो जाए एक दफ़ा और ये मुआहदे रिविज़िट हो जाएँ, तो उससे जो फ़ायदा होगा वो इंशाअल्लाह कंज्यूमर की तरफ डाइवर्ट होगा और लोगों को उससे इंशाअल्लाह रिलीफ मिलेगा। जी बिल्कुल, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि IPPs इस वक्त मुल्क को निचोड़ के खा रहे हैं। जितना भी टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है वो सारा उनके पास जा रहा है, IPPs के पास। आपके दिफा से ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं IPPs पर। एक जुल्म का निज़ाम है जो इस मुल्क के अंदर वो नाफिज हुआ है, उसको ख़त्म करने के लिए हुकूमत की आमादगी ये बहुत बड़ी फतह है आवाम की और अवामी शऊर की, और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। लास्ट पे जो इतने भी शुराका यहाँ पे जमात इस्लामी के या दीगर मुख्तलिफ जमातों के लोग यहाँ पे आए हुए थे, उनके हवाले से क्या कहेंगे आप? मैं तो जमात इस्लामी के वर्कर की हैसियत से सबको खुशामदीद कहता हूँ। देखें, ये जमात इस्लामी का मसला नहीं है, इसलिए हर पाकिस्तानी को इसमें हिस्सा लेना चाहिए, हर पाकिस्तानी को अलर्ट रहना चाहिए और हर पाकिस्तानी को जब हम दोबारा कॉल दें तो सड़कों पर हमारे साथ होना चाहिए। बांग्लादेश की मिसाल सामने है, पाकिस्तानी कौम निकल आएगी, ये 10 दिन में नहीं ठहरेंगे, इंशाअल्लाह सारे मसाइल हल होंगे। बांग्लादेश का आपने जिक्र किया, इसका साथ ये भी बता दें कि आज पाकिस्तान से बाकायदा तलबा मुहिम का आगाज़ हो चुका है। तलबा तहरीक आज से शुरू हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। बांग्लादेश में भी तलबा तहरीक कामयाब हुई और यहाँ पाकिस्तान में भी शुरू हो चुकी है। क्या समझते आने वाले दिनों में मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं? देखिए जी, तलबा तहरीक किस लिए शुरू हुई है? बांग्लादेश की तलबा तहरीक वो मसाइल की बुनियाद पर शुरू हुई थी।
यहाँ की तलबा तहरीक किसी को अंदर करने और किसी को बाहर करने के लिए अगर शुरू हुई है तो उसको वो पजीराई नहीं मिलेगी। हाँ, तलबा आए हमारे साथ या ख़ुद से पाकिस्तान के जनरल मसाइल के लिए खड़े हों वो हम उनका साथ देंगे, लेकिन वो कहें कि किसी कैदी को बाहर करना और किसी को अंदर करना तो ये इनफरादी लड़ाई है, इसमें पाकिस्तानी अवाम अब दिलचस्पी नहीं। आज की एक रिपोर्ट सामने आई है कि 75% आवाम इस वक्त उसके साथ है जो जेल के अंदर है। तो आप कह रहे हैं अंदर या बाहर करने वाली, अगर 75% आवाम उस जेल वाले बंदे को बाहर निकलवाने के लिए निकल आए तो क्या वो कामयाब होंगे? देखिए मेरी बात सुन लें, कौम ने 8 फरवरी को बाहर निकल कर उनके हक़ में वोट दे दिया, लेकिन वो अपने वोट की हिफाजत नहीं कर सके। अगर उनके अंदर सलाहियत होती तो वो उस वोट की हिफाजत करते, अपना छीना हुआ मैंडेट लेते, लेकिन वो उन्होंने नहीं लिया। आवाम के सामने ये बात, तो आवाम अब किस लिए निकलेगी बाहर? आवाम अपने जनरल मसाइल के लिए ज़रूर निकलेगी, बिजली की कीमतें कम कराने के लिए ज़रूर निकलेगी और IPPs के मसले के लिए ज़रूर निकलेगी, लेकिन ये बाकी चीज़ें मेरे ख्याल इररिलेवेंट होती हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा, मरकज़ी रहनुमा मौजूद थे। ये धरने के मनाज़र हैं, 1:30 बजे का टाइम है रात का और यहाँ पे लोग अभी भी मौजूद हैं। सामान इकट्ठा किया जा रहा है, कुर्सियाँ उठा ली गई हैं, स्पीकर्स, लाइटें, सारा कुछ जो है वो उतारा जा रहा है। बाकी सोशल मीडिया पे देखने वाले लोगों के सामने यही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी पाकिस्तान के किसी भी मसले के लिए कोई भी जमात निकलती है तो उनका साथ दें और उनका दस्ते बाजू बने, क्योंकि ये पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम का है और पाकिस्तानी अवाम इसके असल हुक्मरान और असल ताकत है।